शेरे पंजाब 600 AM ते निघा हार्दिक स्वागत है। मैं तुहाडा मेजबान हरजीत सिंह गिल। 9:13 होए ने 14 अप्रैल का दिन है, वरा 2021 का मंगलवार बुधवार है, 2 विसाख नानकशे संमत 553। निघा हार्दिक स्वागत है। अज तुहाडे शो दे विच पहले हिस्से दे विच हर रोज़ की तरह देश पंजाब दे झरोखे चों नमकीन सिंह पत्ती ते दूसरे घंटे च अज सरकारू बसां की गल करनी है। ट्रांजिट सिस्टम सरकारू बसां दे यात्रू किन्ने क सफ़र तुसीं करदे हो, सरकारी बसां की मुश्किल, सरकारी बस अड्डियां की मुश्किल, सरकारी बस चालक जिहड़े ड्राइवर ने साडे उन्हां दी मुश्किल। ड्राइवरां नूं बेनती है यूनीयन दा जां कोई सरकार की कोई गलबात होवे तुसीं बिना नाम दस्से भी गलबात दस सकदे हो कि की मुश्किल है तुहाडी भी। 604 204 0600 नंबर रहेगा। 6042040600। पंजाब रोडवेज कोई पिंड नहीं सी कहंदा रोडवे कहंदे, पैप्सू नूं घोड़े वाली कहंदे। थोड़ा जिहा उत्थे दा भी खाका बन्नांगे, इंजन दे विच किवें बिठाउंदे दोने पासे लत्तां करके, एक मेरे वाले पासे नूं ड्राइवर कहंदा, एक दूजे पासे नूं, एक उहनां दे नाल पिठ जोड़ लैंदा, तिन्ने ही। ठंड च तां रहिंदा ठीक, गर्मी दे विच हीट वध जांदी थोड़ी। ड्राइवर दे शीशे किड्डे बड़े हुंदे, ड्राइवर उस गड्डी शीशियां दे विचों सारियां सवारियां वेख लैंदा, फिर सवारी वल वेख के मुੱਛ मरोड़ के खंगूरा भी मारदा। शरारत करते सी, शरारत। 604 204 0600 ते नंबर है। 6042040600। एक माड़े दिल वाला बंदा नाल बैठा मूरली, जिथे 1 2 3 सीटां ते सौना मना सी। याद आ मेरे 1983 की शायद गल आ, जलंधर नूं मैं जांदा ही ते तैयारी पूरी रोडवे वाले सी, दोने हत्थां नाल जद सतलुज दा पुल टप्पे ना मुੱਛਾਂ चाढ़न लग गया। नाल दी सवारी उठ के कहंदा ड्राइवर जी मैं बेनती करा, एक कहंदा कर, कहना तुसीं स्टेयरिंग नूं हत्थ रखो, मैं मुੱਛਾਂ थोड़ियां दोने मैं चढ़ा दिना किरपा करके। शेरे पंजाब radio.ca ते सीधा प्रसारण चलदा है ते ऐप भी मैं सुनिया भी चल पिया। साडा ऐप साडा चल रहा हुण शेरे पंजाब रेडियो दा। गूगल वाले पासे नहीं हले होया, मेरा ख्याल एप्पल वाले पासे हो गया। ख्याल रखियो ते डाउनलोड कर लो ऐप, कहंदे पूरा खड़कदा। लोक धर्मी दाते दाने वंड देवण भरे खजाने, नूं राणी ते धी मेलण, नित दौलत दे विच खेलण, लड़ उड्डदे रंगले सालू दे, जान पहिलां पाउंदियां मोरनियां, पत्ते ढोवण कंतर सालू दे, मर बड़कां बेड़े बड़कण, गल विच कंगराला खड़कण, थन बग्गियां दे चढ़ लैंदे, उस मੱਝ ਨੂੰ ਮੱਝ ना ਕਹਿੰਦੇ जिस मੱਝ ने भरता दोहना ना। ਵੇਖੇ देश बथेरे दुनिया दे, कोई देश पंजाबों सोहना ना। पैली वध के तेज करीनो, लाल उगदे ऐस जमीनों, मोठ मूंगी विकदे जट दे, नवें मूंगफली दे वटदे, नवें नोट धरन विच पेटी दे, पाउंदे 60 तोले ਨੂਹਾਂ ਨੂੰ, ना त्योर मिआउंदे बेटी दे, मामा शेरनियां ਨੂੰ ਚੁੰਗਦੇ, लड़ दुश्मन दे सिर डुंगदे, जोरां वरियां करन चुगत्ते, ना हारन जैमल फत्ते, अगां वधदे पिछां खड़ोना नहीं। वेखे देश बथेरे दुनिया दे, कोई देश पंजाबों सोहना नहीं। चढ़घटा पहाड़ों आवण, मटियारां तीयां लावण, पैंटूमां दे चमकारे, पापींगां लैण हुलारे, रल गावण गीत मुहब्बतां दे, हुण वरन महीने सावण दे, कर पार उतारां रबतां दे, ਧੀਆਂ ਅਣਖ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ, ਘਰੇ ਬੁਣਨ ਸਵੈਟਰ ਦਰੀਆਂ, ਕੰਨੋਂ ਪਕੜ ਗਹਿਰਤੀ ਚੋਰੀ, ਗਲ ਹੰਸਪਾ ਬੱਕਰੀ ਤੋਰੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਾਹੀ ਪਾਂਦੀ ਖੋਣਾ ਨਾ। ਵੇਖੇ ਦੇਸ਼ ਬਥੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਾ। ਹੋਏ ਪਾਕ ਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹਵਾ, ਬਾਬੂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹਰਮੰਦਰ, ਹੋਵੇ ਭਜਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, हटे पत्थर दे बुत पूजन तो दोवे होवे रब दी इबादत शुरुआं दी, लाए संत महंतां डेरे, इत्थे पीर बुजुर्ग बथेरे, रोही दुआबे मालबे माझे, गुरु दसवें ने सिंह साजे, ऐसी सजदियां पगदियां चोणां ना। वेखे देश बथेरे दुनिया दे, कोई देश पंजाबों सोहना ना। वेखे देश बथेरे दुनिया दे, कोई देश पंजाबों सोहना ना। बाबू रजवली जी लिखदे है,
ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਾ। ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਬਈ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਲਣਗੇ। ਖੇਲਤੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ CM ਬਣਾ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ CM ਬਣਾ ਦੂੰ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਗੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੀ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਜਿਆ ਪੰਥ ਉਸ ਵਕਤ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋ ਕਾਲਡ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891, 1699 ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤਾਂ 1891 ਜਦੋਂ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਕਹਿਣ ਮਤਲਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਦਕਰ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਾਂਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਊ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਬੇ ਚੋਂ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਈਏ? ਉਦੋਂ ਦੋਨੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਚੁਣ ਲਓ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 2022 ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਚ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਲਵਾਉਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ। ਔਰ ਵੱਖੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਕਿ 30% ਦੇ ਲਗਭਗ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਥੁੱਕ ਚੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਆ, ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਆਈ। ਔਰ ਦੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖੀਆ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹਾਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਭਗਤ ਸਰਾਭਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਧਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਤੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਲੋਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਠਾਣੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ? ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ, IPS ਅਫਸਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਵੇਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ, ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣੀ। 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ IPS ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬਣਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਬਣਦੀ ਆ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ IPS ਅਫਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। 1998 ਬੈਚ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ IPS ਅਫਸਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਕਈ ਕੇਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ BJP ਦੇ MLA ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ SSP ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2009 'ਚ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਗਾ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਤਨਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਸਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਈ ਔਰ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ 'ਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਸਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 1984 ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਫਸ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਵੀਂ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੇਕ ਰਹੀ ਆ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚਿਓਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ
ਗਰਮ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇਉਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੋ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਟਰੱਕ ਮਿਲਿਆ ਬਰੂਦ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਅਸਤੀਫੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਅਸਲ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ ਗੱਲ? ਜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰਵੇਰੋ ਹੋਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਵੇਰੋ ਹੋਰੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਗੁੰਡਾ, ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਠਜੋੜ ਪੁਲਿਸ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਸਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। NIA ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਸੰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਸੰਨ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ NIA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਜੁਆਇਨ ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਜੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੁੰਬਈ 'ਚ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਜੋਬ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇਡ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਨੌਕਰੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਖੜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੜਾਈ ਹੈ, ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਨੇ ਖੜਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਖੜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ NIA ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰਦੀ ਤਰੀਕੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਤਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ NIA ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਣ ਦੀ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਾਰੂਤੀ ਈਕੋ ਵਾਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਆ ਉਹ ਧਮਾਕਾ ਕੇ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਫਾਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚੋਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮਤਲਬ
ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਤਾਂ MBBS ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਦਿਖੂਗਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ, ਕਣਕ ਵਾਲਾ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦੀ, ਨਾਲੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਦੀ। ਤੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਗੇਮ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਲੱਦਦੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, MLA ਬੈਠੇ, ਖਰੀਦਦਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਝੋਲੇ ਭਰ ਕੇ? ਉਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ। ਤੋ ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰਾਸ, ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਜਾਊ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਫਰਦਾਂ ਲਿਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਵਾਲੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਬੋਲਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਫਰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਦਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਰੀਦਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 70% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 70% ਮਤਲਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਤਲਬ 50% ਦੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ NRI ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਜਮਾਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਜਵੀਜ਼। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅਟਕਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਤੀ ਅੱਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜ ਗਿਆ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ। ਆੜਤੀਆਂ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2.5% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਫਸਲ ਵੇਚਦਾ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਆ। ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਨ ਲਾਤਾ ਪੇ ਨਾਓ। ਉਹ ਪੇ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬੂ ਆੜਤੀ ਆ, ਜੇ ਆੜਤੀਆ ਪੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਆੜਤੀਆ ਨਾ ਦੱਬੂ ਤਾਂ ਵੀ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆੜਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਊ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਊ। ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2.5% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆੜਤੀ ਗੁੱਸੇ ਸੀ, ਆੜਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇਚਦਾ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਦੀ, ਅਸੀਂ 10 ਕੱਟ ਕੇ 5 ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 15 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਵਗ ਜਾਣਾ, ਆੜਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰੂਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੰਡੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੇ ਕਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ, ਇਹ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਸੋ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1958 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ 88 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਬੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨਦੀਪ ਸਮਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ। ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ COVID-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਗਾ 2 ਜੂਨ 1932 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ। 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੈਲਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ 1951 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋਈ। 1962 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। 1984 'ਚ ਮੇਜਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਿਕੂਗੀ, ਬੋਲੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਕਾਊ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੌੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਤਾਰ ਕੇ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ LPG, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਾੜੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਆ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਗਡੋਰ ਤਾਂ ਘੁਮਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕ ਜਮਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਟੋਲ ਲੈ ਲੈਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਹੁਣ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਨਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟਿਓ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵਰੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, 46-47 ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਤੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਸਵਾਗਤ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 47 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ 48ਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਰੇ ਲਾਤੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਣਾਂ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਬਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਬਣ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਬਣ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੋਪ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਬਣ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਪ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਿਸ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੋਡੀ ਵਾਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਬੜੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਲੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਬਣਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੰਧ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸੈਫਰਨ, ਰੋਜ਼, ਚੰਦਨ, ਜੈਸਮਿਨ, ਲੈਵੈਂਡਰ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਆ, ਪੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੋਪ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਦਾਊਟ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ, ਹਰਬਲ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਗੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਇਤਰ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਤਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਭਾਈਬੰਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਨੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰਬਲ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ ਚਾਹੇ ਪਾਊਡਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅੰਡਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਪੀਨਟਸ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਬੋਟਲ ਤੇ ਪਾਊਚ, ਇਹਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਓ ਜੀ, ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਊਚ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਪਾਊਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਚ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗਲਵ ਪਾਓ, ਔਰ ਗਲਵ ਪਾ ਕੇ ਟੱਬ 'ਚ ਜਾਓ। ਪੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਝੱਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, 80-90% ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰੋਥ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕਟ ਖੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪੈਕਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਬ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਲਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ, ਨੈਚੁਰਲ ਬਲੈਕ, ਮਹੋਗਨੀ, ਚੈਸਟਨਟ, ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਲਾਈਟ, ਬਰਗੰਡੀ, ਸਾਰੇ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਚੁਆਇਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸੀ ਵੀ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਕਿਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਬਲ ਆਇਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਵਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹਰਬਲ ਸੋਪ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਹਨੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ 'ਤੇ ਲਾਓ, 3-4 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਪਲਸ, ਫੋੜੇ, ਫਿੰਸੀਆਂ, ਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੀਮ ਤੁਲਸੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 2 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈਗੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ, ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਰਕਸ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਕੋਲ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੱਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ?
ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਥੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਹੈਗਾ, ਅਰਜੁਨਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਮ, ਤੁਲਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਂਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੁਣ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹੁਣ 15 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ 14 ਹੋ ਗਈ, ਕਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰੀ, ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਊਟ ਆਫ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਨ ਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸੇਲ ਦਾ ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 1 ਵੀਕ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 2 ਵੀਕਾਂ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਰਬਲ ਹੈਡ ਆ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਆ, ਬੋਟਲ ਆ, ਪਾਊਚ ਆ, ਪੈਕਟ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਪੈਕਟ ਲਾਓ, ਚੌਥਾ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 3 ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ, ਜਾਂ 3 ਬੋਤਲਾਂ ਨਾਲ ਚੌਥੀ ਬੋਤਲ ਫ੍ਰੀ, 3 ਪਾਊਚ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚੌਥਾ ਪੈਕਟ ਫ੍ਰੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਲੀਜ਼, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਡੀਲ ਆ, ਵਨਸ ਈਅਰ ਲਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਚਾਹੇ ਬੋਟਲ ਲਾਓ, ਪਾਊਚ ਲਾਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾਓ, 3 ਨਾਲ 1 ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, 4 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ। 2023 ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ 2023 3 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਲਈ ਲਾ ਲਓ, ਕਈ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਗਰਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, 2 ਅਲੱਗ ਨੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਧੂਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ 7 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰਬੱਤੀ 60 ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਲੈਵੈਂਡਰ, ਮੋਗਰਾ, ਜੈਸਮਿਨ, ਤੁਲਸੀ, ਪੀਸ, ਗੁੱਗਲ, ਲੋਬਾਨ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਪ ਦੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, 6649 ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ। ਇਸੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 47 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਲ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, 1 ਟਾਈਮ ਲਈ 1 ਪੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਓ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਸਟੋਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 250 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, 604 430 6072। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਮਾਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਾ, ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ICBC ਦੀ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ 128 ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਹੋਵੇ, 52 ਤੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਸ਼ਿਕਾਟ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ 320 ਹੈ, ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਸਿੱਧੀ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਵੜਦੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਡੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਹੀ, ਦੇਖ ਲਓ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਿੰਨਾ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਸਵੀਡਨ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨਾਰਵੇ ਵੇਖੋ, ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵੇਖੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਵੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿੱਥੇ
ਐਨ ਕੰਗਣ ਵਰਗੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਊਈਓ ਮੂੰਹ ਮਾਂਜਾ ਢੱਕ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ 20-30 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੌਖ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ। ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ $2-3 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਭਾੜਾ ਲੈ ਲਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੇਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਰਾਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਸ 'ਤੇ। ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। 604-204-0600 ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਜਿਟ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? 604-204-0600 ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਦ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੱਸ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਐਂ ਸੋਚਦੇ, ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੱਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ। 5-5 7-7 ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਫ਼ਰ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਂਪੂ ਲੱਗ ਗਏ, 3 ਪਹੀਏ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਘੀਏ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਬੋਡੀ 'ਤੇ, ਅਗਲੇ ਉਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੌਡ ਜੀ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਰੌਡ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ, ਟੈਂਪੂ ਪਿੱਛੇ, ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਕਿਤੇ, ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਲਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਾੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੋ ਜਾਓ ਗਾਹਾਂ, ਹੋ ਜਾਓ ਗਾਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਓ ਬਈ, ਇਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੀਂਹ ਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਬੱਸ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕੀ ਇਨਫ ਨੇ ਸੜਕ 'ਤੇ? ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਇਨਫ ਨੇ? ਇੱਕ ਰੂਟ 'ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? 604-204-0600 'ਤੇ ਟਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ, ਸਾਡੇ 60-65% ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਬਈ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। 6042040600 ਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਸਿਰਫ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਬੱਸ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਲੈ ਲਈਏ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਕੰਮ 19 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੇਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ ਵਾਂਗੂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੇੜਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਫੁੱਲ ਆਈ ਆ,
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜੌਬ ਛੱਡਦੇ ਆ, 10 ਵਜੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ 19 ਵਜੇ ਵੀ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ 5 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ 11 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੇਲ ਐਂਡ ਤੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੱਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਰ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਟੇਲ ਐਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਟੇਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਟੇਲ ਐਂਡ ਵੀ 19 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਵੀ 19 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਰਿਹਾ 5-6 ਸਾਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬਲਾਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜੇ ਮੇਨ ਹੱਬਸ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਚਮੰਡ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਜਾਂ ਹੱਦ 45 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੈਟਸ ਇਗਨੋਰ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਾਰਟ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ, ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕ ਕਰ ਦੇ, ਬੱਸ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਮਸ ਫਿਰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਸ ਉਹ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਰਕਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਰਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਆਪਦਾ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਰ ਰੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਆਊਟਰ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜ ਟੱਪਿਓ ਓਕ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਇੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਦੇ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਹੀਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਰਕ 'ਚ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਿ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਵਧੇ, ਬਾਹਰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਰ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈ। ਤਰਕ ਵੇਖਿਆ ਗੱਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਕਬਾੜ ਖੋਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਛਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਈ ਚਲੋ 12,000 ਸਰੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਲਓ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਚੱਕ ਦਿਓ, ਦੇ ਦਿਓ 30,000, ਦੇ ਦਿਓ 35,000, ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਈ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਸੱਦਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਔਨ ਅਰਥ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਲੂ $15 ਵਾਲਾ? 10,000 ਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਾਰ ਹੈ, $250-300 ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੈ, $150 ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਤੇ 10,000 ਦੀ ਜੇ 2-4,000 ਦਾ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣਨੀ ਹੈ। $500 ਚ ਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਪੇਅਰ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 500 ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ 2 ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ, 1000 ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? $5,000 ਆਉਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਰਗੇਜ ਵੀ 11 ਲੱਖ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ? ਦੇ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ICBC ਦੇ ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ, ਵਕੀਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਬੱਚਤ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਦਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ICBC ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ, ਡੰਪਸਟਰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਝਾਈ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਸਟ੍ਰੈਚਸ ਨੇ ਕੁਛ ਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਪੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪੈਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਉੱਥੇ PWD ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਝੰਡੀ ਇੱਕ ਸੜੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਗਰਮ ਲੁੱਕ ਕੋਲੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੀਪੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੜਕਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ 4 ਬੱਟੀਆਂ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਆਹੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ 108 ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਹਾਈਵੇ 10 ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਟ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸੜਕ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਟੋਣਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਓ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੰਨ ਸੁਭ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1 ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ? ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਪਲੀਜ਼ ਕਾਲ ਇਨ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਈ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਨ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਆ ਸਕਾਟ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਗ ਜੋਰ ਲਾ ਲਓ, 72 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਮੇਨ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਆ ਇੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣਿਆ 192 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਇੱਧਰ 32 ਦੇ ਨੇੜੇ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਟੋਟਲ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮਤਲਬ 6-7 ਵਜੇ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8-8:30 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਏਰੀਏ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਬਲਾਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ 2-3 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ 3-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 20-25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ 3 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੈਮ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਵੀਰ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਸੇ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਨਫ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਉੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਏਡੀ ਆ, ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਪ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਡਰਾਈਵਰ ਆਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਾਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਆ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪੇ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫੇਲ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਐਬਟਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਰੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦੀ ਮਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਸਟ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਰਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਐਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੜਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਪੈਸੇ, ਉੱਧਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਵਰਤਣ, ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਸਵਰਗ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਪਟ ਕੰਟਰੀ ਆ ਇਹ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚੇ NDP, ਵਿੱਚੇ ਲਿਬਰ, ਦੂਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਜਰਵੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਕਰਪਟ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਸਾਤੋਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਗੈਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਰੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਸਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਅਰ ਆ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਲਾਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਸਾਤੋਂ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਪੱਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਆ,
ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬਣੇ ਆ, ਇਹ ਜੌਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਲਾਉਣ ਇਹਨੂੰ ਜੀ, ਆਏ ਕੈਨੇਡਾ ਘੁੱਗੀ ਆ ਫਲਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ NDP ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਕੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਗਰੂਪ ਬਰਾੜ ਹੋਈਆਂ, ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ NDPC ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਈ ਕਰਪਟ ਆ ਇਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਓਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਬ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ 2 ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀ ਨੇ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿਹਨੂੰ GTA ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਹਾਰਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ $180 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬ੍ਰਿਜਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਪਲੱਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਮਿਸਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿਲਾਵੈਕ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਪ ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਨੇ, ਬਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਪੈਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ 2030 ਤੱਕ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, LMI ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ LMI ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਿਲਪੇ ਸਲਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਜਨੀਵੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਸਨ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ LMI ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਵੇ ਮੈਂ LMI ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰੱਗ ਇੱਥੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ। ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਰਾਊਡਡ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ 5 ਲੱਖ ਆਦਮੀ ਹੋਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜੀ। ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ, ਲੱਗ ਤੋੜ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 3:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਆ 6:30-7 ਵਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ 7:15 ਵਜੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ
8:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੱਠ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੱਠ ਭੱਜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। 8-9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਹੁਣ 10 ਵਜੇ ਆਦਮੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਠਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੰਦੂਏ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। 2-4-10 ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਗਤ ਰਾਮ ਜੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਪੇਨ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੌਕਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਾਰਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਫੰਡ ਕਰੂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਫੰਡ ਕਰੂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਰੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। 9 ਵਜੇ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਉਹ 6 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦਾ ਬੈਗ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸਰੀਰ ਅੰਬੇ ਪਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਫਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ, ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ, ਟਰਾਂਜਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦੇਖ ਲੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਬੁਰਸ਼ਾਗਰਦੀ, ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਮ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਓਟਵਾ ਨੂੰ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ? ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 6। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਲ ਸਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਉਲਟ ਤੁਰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਅਨ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ, ਥੱਲੇ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਸੁਣੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਾਕੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ $70 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ $100 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸਵੇਰੇ 5:10 ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ 6:10 ਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ 7:10 ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾਈਨ ਉਹ 4 ਵਜੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ? ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ 31 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ 50 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਧਾਓ ਤਾਂ ਹੋ। ਜੇ ਸਪੇਸ ਪਈ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਸਪੇਸ ਪਈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ 7:10 ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ। ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਧਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਪਲੇਸ ਔਨ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬੱਸ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਟਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ।
ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ 128 1596 ਐਵਨਿਊ 99 25 120 ਸਟਰੀਟ 1539 ਜੌਨਸਨ ਰੋਡ। ਇੱਥੇ COVID-19 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 604 581 1900 6045811900। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲਾਇਓ, ਕਾਲਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੇਦੀਪ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਜੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਬੜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਰਾਈਟ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆ 132 ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇੰਨੀਆਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਝੱਗੇ ਤੇ ਟਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਬੜ ਦੀ ਫਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਚਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਘਰ ਲਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, 1900 ਟੈਕਸ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ 7000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਆਇਓ ਸਕਦਾ। 108 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਵੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 132 ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜੀ। ਟਾਂਡੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅੱਡੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੀਟਰ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 11-12 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। 120 ਦਾ ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ $10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-11 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ 10-11 ਵਜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 4x4 ਜੀਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ। 27 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। 2005 ਤੋਂ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 2 ਲਾਰਜੈਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਐਬਸਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਿੱਠੇ ਅੰਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ 'ਤੇ। ਫਰੂਟੀ ਕੈਨਾ ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604 349 1313 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਵਧੀਆ, ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਵਧੀਆ, ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ। ਗਗਨ ਸਿੰਘ 604 349 1313। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਕਲਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੂੰ ਜੀ। 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਆ। ਔਰ $45 ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਸ ਜੋ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚ ਚੜ ਜਾ, ਦਿਨ ਚ 10 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 100 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 1000 ਵਾਰੀ ਜਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਸ ਇੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਇੰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੌਥੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਜੀ, ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਜੇ ਮੁਲਕ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਉਹ ਔਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਔਖੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਨਾ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਚੰਗਿਆੜ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ,
ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ। ਜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਅਗਲੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ $60 ਦਿੰਦੇ ਆ, 2500 ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ 7000 ਘਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੜਕ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ? ਸਾਰੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਭਜੋਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਢੰਗ ਆ, ਚਲੋ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਰੀ 'ਚ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਮਿੰਟਨ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬੱਸ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਦੂਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਕਿ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਏ। ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਥ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਬੱਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਜੇ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੇਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਮੂਵ ਹੋਏ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ 3.5 ਘੰਟੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਲਈ ਲੱਗਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੂਵ ਹੋਏ। ਕਿੱਥੇ 700 ਰੈਂਟ, ਕਿੱਥੇ 1400 ਰੈਂਟ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? 1400 ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਰਨ ਬਸਰਾਂ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਗਏ ਹੈਗੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਦੋ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇੜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਰਹਿਣੇ ਦਾ, ਸੌਣੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਮਰੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ 2030 ਤੱਕ, ਤੇ ਥੋਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 3.5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਈਟ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡੇ ਪੌਟ ਹਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੜਕ ਪੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ। ਸਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਬਣਾਤਾ, ਜਿੱਥੇ 5 ਘਰ ਬਣਨੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਾਇਰ ਟਰੱਕ ਦਾ ਕੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। 10-10 ਲਾਟਾਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਤੀਆਂ, 4 ਲਾਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਟਾਊਨ ਹਾਊਸ ਬਣਾਤੇ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਪ ਨੂੰ, ਚਿਲਾ ਬੈਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਚਲਾਉਣ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਤੱਕ, ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਘੰਟੇ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕਿਆ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰਲਾ ਧਨ, ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਤਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਟੀ ਵਸਾਉਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈ ਆਉਣ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ, CRA 'ਚ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ
ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੇਜਣ, ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹ ਘਰ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ $11 7 8 $10 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਅੱਜ $14 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੰਡੀ ਅੜ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਕੈਸ਼ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਦੱਸਿਓ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਖ ਨੇ ਲਿਆ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਆ ਕੇ, ਦੱਸਿਓ ਸੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਲਿਆ ਆ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਵਿਆਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਹਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਟਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਸੱਦਣੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਣਾਓ। ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਰੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰੀ 6.5-7 ਲੱਖ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਤੋਂ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਫੇਰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।